परम महाशांति है। विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, विश्व परिवर्तक आत्माओं को अपनी शक्ति से दादाजी से पावर लेके और अपनी पावर से विश्व को बदलने वाले अब ऐसी आत्माओं की ज़रूरत है। सुनने वाले बहुत आ गए, सुना बहुत, सुनने के बाद स्वरूप में लाना है। अब क्या करना है? ज्ञान बदलता है, अवस्था बदलती है, स्थिति बदलती है, तो अब हमारी कौन सी स्थिति चाहिए जिससे विश्व का परिवर्तन हो और वायुमंडल बदल जाए, वायुमंडल में चुंबक आ जाए? वो कौन सा हमारा स्वरूप है जिससे वायुमंडल के अंदर चुंबक की पावर भर जाए? ऐसा स्वरूप को धारण करना है। ऐसे करने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। शांति स्वरूप के चुंबक बन। शांति स्वरूप, हमारा जो स्वरूप है वही शांत स्वरूप हो और उसके अंदर चुंबक हो, खींचने वाली शक्ति। तो खींचने वाली शक्ति वायुमंडल के अंदर उसकी किरणें निकल के जाएंगी और वायुमंडल के अंदर चुंबक की शक्ति आ जाएगी और वायुमंडल बदल जाएगा। वायुमंडल के अंदर बेहद की कला का परम धाम का वायुमंडल बन जाएगा। मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सुनो और उसको धारण भी करना है। सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको अमल देना है उसके ऊपर, उसको सोचना है और वो बनना है, वो करके दिखाना है। जो करेगा सो पाएगा। तो वायुमंडल को बदलो बोलते हैं रोज, वायुमंडल को बदलो। तो वायुमंडल में क्या भरना है? वायुमंडल के अंदर चुंबक की पावर भरनी है। कैसे? अपने शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। आज बाप होली हंसों से मिलने आए हैं। यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो और अभी ही कर सकती हो, अभी ही अनुभव कर सकती हो। बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्स देने के लिए बाप आए हैं। बच्चे याद करते थे, ढूंढते थे बाप को, तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए बाप को साकार में आना पड़ा। बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्स सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिखाया। बाप स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित होते हैं। लगन से प्रकृति और कलयुगी आश्री संप्रदाय के विघ्नों को पार करते निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप बच्चों पर बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य। इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ हुआ है, अभी सैंपल के रूप में किया है। अभी विशाल कार्य के निमित्त बनेंगे। विशाल कार्य कौन सा करना है? वायुमंडल को बदलना है। वायुमंडल में बेहद की कला का परम धाम का पावर, एनर्जी, चुंबकी पावर, वो वायुमंडल के अंदर ऊपर से ध्यान करके, बापूजी को याद करके और अपने स्वरूप से, अपने दिव्य स्वरूप से, शांति के स्वरूप से, चुंबक के स्वरूप से उस वायुमंडल को बदलना है। पूरा वायुमंडल बदलना है। इस बात पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। अब विशाल कार्य के निमित्त बनेंगे। अनुभव किया कि संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। सबकी एक श्रेष्ठ संकल्प की सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। बच्चों की हिम्मत, उल्लास, मेहनत, मोहब्बत देखकर बाप भी हर्षित हैं। इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया है जानते हो? जो भी कार्य होता है वे आगे के लिए पाठ सिखाया जाता है। तो क्या पाठ पढ़ा?
सहन करने का। अभी तो यह पाठ और पढ़ना है। इस कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया। सो द डबल लाइट मैंने हल्का, और लाइट मैंने परम प्रकाश का जो चुंबकीय पावर है उसको कहेंगे डबल लाइट। एक हल्का, दूसरा चुंबकीय पावर। चुंबकीय पावर का वेट नहीं होता, वो वेटलेस होता है। वो बेहद की कला के परम धाम की चुंबकीय पावर होती है, बिल्कुल वेटलेस। और शक्ति इतनी होती है कि 1 सेकंड में सब कुछ बदल सकती है। वो ताकत वायुमंडल को बदल सकती है। सदा डबल लाइट बन एवर रेडी कैसे रहो। जो डबल लाइट होगा ना, वह स्वयं को हर पल में सहज ही सफलता बना सकेगा। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। मन से सदा मगन अवस्था में रहेगा। उसका मन कैसा होगा? मगन अवस्था में। तो आज हम थोड़ी देर के लिए दादाजी से पावर लेते हैं। बेहद की कला के परम धाम में चुंबकीय शक्ति लेते हैं दादाजी से थोड़े समय के लिए। परम महाशांति है। सभी को याद प्यार नमस्ते। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి శాంత స్వరూపం యొక్క స్థితి అది అయస్కాంతంలాగా ఎలా ఆకర్షిస్తూ మిమ్మల్ని లాగుతూ ఉంటుందో, వాయుమండలం లోపల ఉన్నటువంటి పవర్ గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి బేహద్ కళా పరంధామం యొక్క వాయుమండలంలో ఉన్న పవర్ గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, తన శక్తితోటి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకునేటువంటి ఆత్మలకు, తమ పవర్ తోటి విశ్వాన్ని మార్చేటువంటి ఆత్మలకి, వినటంతోటే చాలామంది వస్తూ ఉంటారు. వినటం వచ్చింది, వినిపించటము వచ్చింది. ఇప్పుడు స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. విన్న తర్వాత స్వరూపంలోకి రావాల్సిందే కదా అంటున్నారు మా. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? జ్ఞానం మారింది, స్థితి మారింది, స్వరూపము కూడా పవర్ఫుల్గా తయారు చేసుకోవాలి. అందుకని దీనితోటే విశ్వ పరివర్తన, వాయుమండలం యొక్క పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. మన యొక్క స్థితి ఎలా ఉండాలి అంటే, అయస్కాంతం ఎలా లాగుతూ ఉంటుందో అలాగా మనం ఆత్మల్ని ఆకర్షించాలి. బేహద్ కళల వాయుమండలం మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఆ వాయుమండలంలో అయస్కాంతం యొక్క పవర్ నిండి ఉంది. అలాగే మన స్వరూపాన్ని తయారు చేసుకుంటే పిల్లలను స్మృతి చేసినటువంటి వాళ్ళకి పవర్ వస్తుంది. ఇలా ఎవరైతే అలాంటి స్వరూపాన్ని, అయస్కాంతం లాంటి స్వరూపాన్ని తయారు చేసుకుంటారో అలాంటి పిల్లలకు ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు మా. శాంత స్వరూపము, శాంతి స్థితి అనేది ఒక అయస్కాంతం లాంటిది. మన యొక్క స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది శాంత స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి అయస్కాంత శక్తిలాగా ఉండాలి. అంటే ఏంటి? లాగబడేటువంటి శక్తి, అందరినీ ఆకర్షించేటువంటి శక్తి, తమ వైపుకు, బాపు వైపుకు తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి శక్తి. ఇది శక్తి వాయుమండలం లోపల నుండి కిరణాల రూపంలో బయటికి ఏ విధంగా వస్తూ ఉందో, మన అంతఃకరణ నుండి కూడా ఈ వాయుమండలంలోకి ఇలాగే వెళ్తూ ఉండాలి. అయస్కాంతము శక్తి వచ్చేసిందా? వాయుమండలం మారిపోతూ ఉందా?
వాయుమండలం లోపల బేహద్ కళా పరంధామం యొక్క వాయుమండలంగా తయారు చేయాలి. అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ స్థూల బ్రహ్మాండంలో ఉన్నాం. ఈ బ్రహ్మాండంలో పంచతత్వాల వాయుమండలం ఉంది. దీని లోపల బేహద్ కళా పరంధామంలో ఉన్న వాయుమండలాన్ని బేహద్ కళా బ్రహ్మాండంలో వాయుమండలంగా ఉన్నటువంటి వాయుమండలంగా తయారు చేయాలి. నా విషయం మీకు చక్కగా అర్థమవుతుంది కదా, మరలా వినండి ఒకసారి అంటున్నారు మా. ఇలా వినగా మీకు ధారణ అవుతూ ఉంటుంది. వినటంతో ఏమీ కాదు, దీన్ని అమలు చేయటంలో కూడా ఆలోచించాలి. ఆలోచించటము, తయారు కావటము, స్మృతి చేయటము, స్వరూపంలోకి రావటం, ఇలా చేసి చూపించాలి. ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళే పొందుతారు. జో కరేగా సో పాయేగా, ఇది మనందరికీ తెలుసు. వాయుమండలాన్ని మార్చండి, ఇదే రోజు చెప్తూ ఉన్నారు. వాయుమండలం మార్చండి అని. ఎలాగా మార్చటం, ఏమి నింపాలి అందిట్లో అంటే, వాయుమండలం లోపల అయస్కాంతం యొక్క పవర్ నింపాలి. ఏ అయస్కాంతము? పరం ప్రకాశం యొక్క అయస్కాంతం, పరమ తత్వాల యొక్క అయస్కాంతం, పరం సుఖం, పరం ఆనందం, పరం శాంతి యొక్క అయస్కాంతం పవరు. ఇలా నింపినట్లయితే నలుమూలలా కూడా ఈ యొక్క శాంతి కిరణాలు, సుఖం యొక్క కిరణాలు, పరం ప్రకాశం యొక్క కిరణాలు, పరమ తత్వాల యొక్క కిరణాలు వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు బాపు హోలీ హంసల్ని కలుసుకోవటానికి వచ్చారు. హోలీ అంటే పవిత్రమైన వాళ్ళు, హంసలు అంటే న్యారా ప్యారాగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. రెండిటి యొక్క కలయిక. కేవలం మీరు శ్రేష్ఠ ఆత్మలుగా అనుభవం చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇది కూడా చేయండి. ఏం అనుభవం చేసుకోవాలి? నేను న్యారా ప్యారాగా ఉన్న హోలీ హంసను అని అనుభవం చేసుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు అంటున్నారు మా. పిల్లల యొక్క ప్రేమ యొక్క రెస్పాన్స్ బాపు ఇవ్వటం కోసమే వచ్చారు. పిల్లలు స్మృతి చేస్తూ ఉన్నారు, బాపు వెతుకుతూ ఉన్నారు పిల్లల్ని. దీని యొక్క రెస్పాన్స్ కోసమే మరి నా పిల్లలు నన్ను జ్ఞాపం చేస్తున్నారని వెతికి పట్టుకొని సాకార రూపంలోకి వచ్చి తండ్రి తన యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చి పిల్లల ప్రేమకు రిటర్న్గా రెస్పాన్స్గా ఇస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క రెస్పాన్సే సేవలో సంఘటిత రూపంలో మనందరం కూడా సహయోగిగా చూపిస్తూ ఉన్నాం. బాపు యొక్క ప్రేమ అనే సంఘటనను కూడా చూసి బాపు కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. దీక్షతోటి, ప్రకృతి యొక్క దీక్షతోటి కలియుగి ఆసురి సంప్రదాయాన్ని, విఘ్నాలను దాటుకొని వెళ్ళేటువంటి విధంగా చేస్తూ ఉంటుంది. బాపు యొక్క సంఘటనా శక్తి, ప్రేమ, మరి ఆ యొక్క లగను కలియుగం యొక్క ఆసురీ సంప్రదాయాలు వేసేటువంటి విఘ్నాలను దాటే విధంగా నిర్విఘ్నంగా చేస్తుంది. మన కార్యం నిర్విఘ్నంగా సమాప్తం అవుతుంది. ఈ యొక్క సహయోగం లగన్ యొక్క రిటర్న్లా బాపు పిల్లలకి శుభాకాంక్షలు ఇస్తూ పుష్పవర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నారు. బాపు కార్యము అంటేనే మన కార్యం. ఆయన యొక్క లగన్తోటే సఫలత లభిస్తుంది. బాపు దీనికి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది ఒక సంఘటన శక్తి. ఫస్ట్ ఆరంభమైతే మళ్ళా శాంపిల్ రూపంలో అందరి ముందు ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు విశాల కార్యం నిమిత్తంగా అవుతూ ఉంది. ఈ విశాల కార్యం ఏంటి అంటే వాయుమండలాన్ని మార్చటం. వాయుమండలంలో బేహద్ కళా పరంధామంలో ఉన్న పవరు, ఎనర్జీ, అయస్కాంతం యొక్క శక్తిని వేయటం. వాయుమండలం పైన ధ్యాస పెట్టి బాపూజీని స్మృతి చేస్తూ ఉంటే తమ దివ్య స్వరూపంతో, శాంత స్వరూపంతో, అయస్కాంతం యొక్క స్వరూపంతో వాయుమండలాన్ని మార్చగలుగుతాం. పూర్తిగా వాయుమండలం మారిపోవాలి. ఈ విషయాన్ని చాలా చక్కగా ధ్యాస పెట్టి చెయ్యండి అంటున్నారు మా. ఈ విశాల కార్యక్రమానికి నిమిత్తంగా మనమే అవుతూ ఉన్నాం. మేమే నిమిత్తులంగా అయ్యి సంఘటనా శక్తిని అనుభవం చేసుకుంటూ రకరకాల విఘ్నాలని ఎలా సమాప్తి చేసుకుంటూ ఉన్నారో మీకు అందరికీ అనుభవమే కదా అంటున్నారు మా. అన్నిటికంటే శ్రేష్ఠ సంకల్పమే ఒకటే ఉంది, సఫలత మా యొక్క జన్మసిద్ధ అధికారం. ఈ శ్రేష్ఠ సంకల్పంలో ఉంటే మీ యొక్క కార్యక్రమము సఫలత సక్సెస్ అవుతుంది.
పిల్లలు ధైర్యంగా ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో శ్రమ లేకుండా ప్రేమతోటి ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోతుంటే బాపూజీ కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. ఏది కష్టపడి చేయటంలా ప్రేమగా ఈజీగా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు. ఈ సంఘటన విశేషంగా ఏం పాఠాన్ని నేర్పుతూ ఉంది తెలుసా? ముందు కోసం ఫస్ట్ ఒకే ఒక పాఠం. ఏంటా పాఠం? సహన శక్తి యొక్క పాఠం. ఈ పాఠాన్ని నేర్పండి. మీ కార్యక్రమము ముందు కోసం ఇంకా ప్రాక్టికల్గా అందరికీ మీ జీవితమే, మీ సక్సెస్సే, మీ యొక్క పాఠమే అందరికీ నేర్పుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా ఎవరైతే డబల్ మైట్గా అంగీకరిస్తూ ఉంటారో, మేము డబల్ లైట్ స్వరూపులం, డబల్ పవర్ఫుల్ ఆత్మలం అనుకుంటూ ఉన్నవాళ్ళు తేలిగ్గా లైట్ లాగా పరం ప్రకాశంతో అయస్కాంత పవర్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే బేహద్ కళ అయస్కాంతం పవర్ ఉందో దాన్ని డబల్ లైట్ అంటూ ఉంటారు. లైట్ అంటే ఒకటి తేలిగ్గా ఉంటాం, రెండు ఇంకొకటి అయస్కాంతం యొక్క పవర్ ప్రకాశము. ఈ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క పవరు వెయిట్లెస్గా ఉంటూ ఉంటుంది, వెయిట్ ఉండదు. బేహద్ కళ పరంధామం యొక్క పవర్ కదా ఇది, తేలిగ్గా లాగేస్తూ ఉంటుంది అందరినీ. అందుకని వెయిట్లెస్ శక్తి అని అనాలి. 1 సెకండ్లో అన్నిటినీ మార్చేటువంటి శక్తి ఇది. వాయుమండలాన్ని మార్చగలుగుతుంది, అందరినీ డబల్ లైట్గా తయారు చేస్తూ ఉంది. సదా మీరు డబల్ లైట్గా అయ్యి ఎవరు రెడీగా ఎలా ఉంటారో ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరందరూ ఇప్పుడు డబల్ లైట్గా ఉన్నారు కదా. స్వయం ప్రతి ఒక్క సెకండు సహజంగానే సఫలతను తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదే ఎలాంటి సమయము, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అలాంటి విధంగా మనం కూడా నడవాలి. మనసుతోటి సదా మగ్నావస్థలో ఉండాలి, నిమగ్నమైపోవాలి, లగన్లో ఉండాలి. మనసు ఎలా ఉంటుంది అంటే మగ్నావస్థలో ఉంటే తేలిగ్గా అయిపోతారు. ఈరోజు కొద్దిసేపు కొరకు బాపూజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ బేహద్ కళా పరంధామంలో అయస్కాంతం యొక్క శక్తి తీసుకుందాము. బాపూజీ నుండి కొద్ది సమయం మనం యోగం చేద్దాము. అందరూ ఈ విధంగా సంకల్పం చేయండి, అందరూ కూడా స్మృతి చేయండి అందరికీ అని. మా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని, నేను బేహద్కే బేహద్ సఫలతా స్వరూప ఆత్మను, నేను బేహద్కే బేహద్ కళ బ్రహ్మాండంలో ఉన్న వాయుమండలం యొక్క పవర్ని, అలౌకిక పవర్ని, పరం లైట్ పవర్ని, అయస్కాంతం యొక్క పవర్ని నేను పొందుతూ నా యొక్క ఆత్మ లోపలికి ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలోకి ప్రసారం చేస్తూ ఈ బ్రహ్మాండమును అయస్కాంత పవర్గా, అలౌకిక శక్తులుగా, అయస్కాంతం యొక్క శక్తిగా మారిపోవుగాక, ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండం లోపలికి ఆ పవర్ వెళ్ళిపోతుంది. అందరికీ పరం శాంతి, పరం సుఖం యొక్క వాతావరణం అందుతూ ఉంది. బేహద్ కళా పరంధామంలోనే బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి ఉంది. అది ఈ బ్రహ్మాండంలోకి వస్తే బేహద్ పరం శాంతి అందరికీ అందుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ పరం సుఖంలోకి అనుభూతి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా బాపు నుండి నేను బేహద్ పవర్ని తీసుకుంటూ డబల్ లైట్గా అయిపోయాను, డబల్ లైట్ స్వరూపంలో ఉన్నాను. చాలా తేలిగ్గా అయస్కాంత పవర్గా, బేహద్ పవర్ తోటి నిండి ఉన్న ఆత్మగా నేను ఇమిడిపోయి ఉన్నాను.
परम महाशांति, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।